حضرت نظامالدین اولیاء کی مزار شریف کہاں ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے سعودی عرب میں، بی ایران میں، سی پاکستان میں، ڈی بھارت میں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، حضرت نظام الدین اولیاء کی مزار شریف بھارت کی دلی میں موجود ہے۔ سوال نمبر 2، کس کافر بادشاہ کی عمر 900 سال ہوئی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے قارون، بی فرعون، سی نمرود، ڈی شداد۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، شداد کافر بادشاہ کی عمر 900 سال ہوئی تھی۔ سوال نمبر 3، کون سے نبی کو 12 سال کی عمر میں بادشاہت مل گئی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بی حضرت ایوب علیہ السلام، سی حضرت سلیمان علیہ السلام، ڈی حضرت یونس علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو 12 سال کی عمر میں بادشاہت مل گئی تھی۔ سوال نمبر 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد کتنی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے 7، بی 9، سی 12، ڈی 14۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد 12 تھی۔ سوال نمبر 5، کس عمل سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے باوضو رہنے سے، بی پانی پلانے سے، سی کھانا کھلانے سے، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، باوضو رہنے سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6، کون سے نبی کو مچھلی نے نگل لیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بی حضرت ایوب علیہ السلام، سی حضرت سلیمان علیہ السلام، ڈی حضرت یونس علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگلا تھا۔ سوال نمبر 7، دنیا میں پہلی قبر کس کی بنی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے قابیل کی، بی حابیل کی، سی حضرت آدم علیہ السلام کی، ڈی حضرت حوا علیہ السلام کی۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، دنیا میں پہلی قبر حابیل کی بنی تھی۔ سوال نمبر 8، اونچائی پہ چڑھتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے بسم اللہ، بی سبحان اللہ، سی الحمدللہ، ڈی اللہ اکبر۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، اونچائی پہ چڑھتے وقت اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ سوال نمبر 9، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کتنے بتوں کی پوجا کرتی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے 2، بی 4، سی 5، ڈی 7۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ 5 بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ سوال نمبر 10، کون سا گناہ اپنے بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے چوری کرنا،
बी झूठ बोलना, सी गीबत करना, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, गीबत करना ऐसा है जैसे अपने भाई का गोश्त खाना। सवाल नंबर 11, कौन से नबी 18 सालों तक बीमार रहे थे? आपके ऑप्शन है ये, ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, सी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, डी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 सालों तक बीमार रहे थे। सवाल नंबर 12, गुनहगारों को जब जहन्नुम में डाला जाएगा उस वक्त उनकी उम्र कितनी होगी? आपके ऑप्शन है ये, ए 18 साल, बी 25 साल, सी 30 साल, डी 33 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, गुनहगारों को जब जहन्नुम में डाला जाएगा उस वक्त उनकी उम्र 33 साल होगी। सवाल नंबर 13, वो कौन सा गुनाह है जो दीन को तबाह कर देता है? आपके ऑप्शन है ये, ए बुग़्ज़, बी झूठ, सी शराब पीना, डी चोरी करना। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, बुग़्ज़ वो गुनाह है जो दीन को तबाह कर देता है। सवाल नंबर 14, किस जालिम बादशाह की लाश पर हर साल चूहे छोड़े जाते हैं? आपके ऑप्शन है ये, ए कारून, बी नमरूद, सी फिरऔन, डी शद्दाद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हर साल 15 मार्च को फिरऔन की लाश पर चूहे छोड़े जाते हैं। जो उसकी लाश पर बड़ा हुआ गोश्त होता है वो उसको खाते हैं। फिरऔन की लाश पर हर साल गोश्त बढ़ जाता है, उसी गोश्त को खाने के लिए चूहे छोड़े जाते हैं। जब चूहे उसके बड़े हुए गोश्त को खा लेते हैं तो उसकी लाश को ड्रेसिंग करके फिर से शीशे के ताबूत में रख दिया जाता है। देखो, जिन्नात को मोहब्बत है गंदगी से और फरिश्तों को मोहब्बत है सफाई और खुशबू। फरिश्तों को गंदगी से इतनी नफरत है कि हदीस में आता है, जब कोई शख्स मस्जिद में नमाज के इंतज़ार में बैठा है या नमाज के बाद बैठा है, नमाज पढ़ के भी बैठा रहेगा तो उसको सवाब मिलता रहेगा और फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं। मा लम युहदिस फीही, जब तक के उसकी हवा खारिज ना हो। अगर हवा खारिज हुई, फरिश्ते बोरिया बिस्तर लेके शॉट। क्योंकि फरिश्तों को बदबू से क्या है? नफरत। फरिश्तों की अल्लाह ने सिफत ऐसी बनाई, हर अच्छी चीज से उनको मोहब्बत है। आप जब तिलावत करते हैं, खास तौर पे तहज्जुद में, हदीस में आता है फरिश्ते उस तिलावत को सुनने के लिए जमा होते हैं। एक फरिश्ता आता है, वो बताता है यहाँ तिलावत हो रही है, नमाज में, ये तहज्जुद में तिलावत कर रहा है फलां। दूसरा आता है, तीसरा आता है, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आसमान तक फरिश्तों का तांता बन जाता है। वो इतनी फौज जमा हो जाती है, हमें पता ही नहीं होता, हम तो अपनी तिलावत कर रहे हैं। इतने फरिश्ते। और यहाँ तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तिलावत होती है ना, बाज़ लोग कुरान खूबसूरत पढ़ते हैं, दिलजमी से हाथ पढ़ते हैं, फरिश्ते इतना उस मोहब्बत करते हैं उस तिलावत से कि फरिश्ते अपना मुंह उस शख्स के मुंह पे रख लेते हैं। उसके होठों से जो तिलावत निकल रही है ना, अपना मुंह उसके मुंह पे रखते हैं ताकि तिलावत के अल्फाज बराह रास्त उनके मुंह में जाना शुरू हो जाए। इतनी मोहब्बत करते हैं फरिश्ते। तो इसलिए घर में अगर चाहते हो ना ये जैसे बलाएं और ये टोपी ड्रामे टाइप की जो चीज़ें हैं ये ना आया करें, तो इसके लिए आमिलों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए घर में तहारत का मामूल रखो।